आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, खैर आफियत नाल होवोगे ते फातिमा दे किचन दे विच होवे तुहाडा खुशामदीद बहुत बहुत सारा। अज जिहड़ा ना असी तुहाडे वास्ते स्पैशल जी रेसिपी लेके आए हैं। तुहाडे आस्ते क्या है, सारे पंजाबियां आस्ते, सारे लोकां आस्ते जिहड़ा सर्दियां नू बहुत याद करदे ने सिर्फ इस एक रेसिपी नू खाण आस्ते। ते अज तुहाडे आस्ते असी लैके आए हैं जी साग ते नाल मकई दी रोटी। ते कोशिश करांगे तुहानू जिहड़ा ना एक दो होर रेसिपी दे देइए असी मज़ेदार जी साग दी रेसिपी। लेकिन ए जिहड़ी रेसिपी ने ए जी मेरी अम्मी दी फेवरेट रेसिपी है ते मेरी अम्मी दे तरीके नाल असी बनावांगे साग, इंशाअल्लाह तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं। ते साग जिहड़ी तुहानू थोड़ी जी दस दईए कि साग जिहड़ा है ना ओह हुंदा है मेहमान। ते साग मेहमान आंदा है सर्दियां दे विच ते लोक बड़ी पसंद नाल ओनू खांदे भी ने ते नाल ओनू पसंद भी करदे ने। ते नाल होवे अगर चोपड़ी हुई मकई दी रोटी ते मक्खन होवे ते नाल लस्सी होवे ते फिर ते मैं कहंदी बैजा बैजा हो जांदी है। ते सर्दी दे विच दिन होवे रात होवे, मेहमान आन ना आन, ते जिहड़ा ना महीना 2 महीने हफ्ता पूरा पूरा साग मिलदा रवे ते खांदे रहिए ते फ्रीज़ करदे रहिए। ते अज तुहाडे आस्ते असी इहो जेही साग दी रेसिपी लैके आए हैं। ते उम्मीद करांगे तुसी साडी वीडियो नू करोगे लाइक ते नारे करोगे प्यारा जिहा सोहना जिहा कमेंट। ते आइए शुरू करदे आं। यहाँ इत्थे असी लिया सी जी साग, ते साग जिहड़ा है ना असी लिया सी गंदला आह्ला। ते गंदला आह्ला अगर साग ना होए, मोटी मोटी गंदला आह्ला, ते फिर साग पकाउण दा मज़ा कोई नहीं आंदा। ते असी लिया जी इत्थे साग ते मोटी मोटी गंदला तुहाडे सामने ने। ते असी जिहड़ा ना नाल लए सी इत्थे ए देखो जी सरसों दा साग सी, सोए तुसी देख सकदे हो इस तरह दी सोए सी। ते नाल असी ले सी बाथुआ, ते बाथुआ भी कहंदे ने कुछ लोग ते कुछ लोग कहंदे ने जी बाथू। सरसों तुसी देख सकदे हो किन्नी सोहनी हरी हरी, किन्ना सोहना कलर है एदा। असी इनू कट लिया सी, धो लिया सी। ते 2 किलो इत्थे साडे कोल सी साग ते 2-2.5 किलो ते असी लिया सी बाथू। इहदे विच असी पाया सी तकरीबन अद्धा क किलो, ते अद्धा किलो को लिया सी ते ओहदे विचों असी साफ सूफ करके जिन्ना रह गया। ते नाल लए सी थोड़े बहुते सोए, तकरीबन एक गट्ठी सी। ते एक लई सी असी नाल पालक दी गट्ठी, ते पालक दी गट्ठी नू भी असी कट लिया सी, धो लिया सी। ते चंगी तरह धोता सी कि धो के तुसी कट देनी है साग दी जी लम्म। ते चंगी तरह धो धवा के ते असी लिया सी इत्थे एक पतीला, पतीले दे विच पाए सी असी तकरीबन अद्धा किलो दे करीब हरियां मरचां, ते 5-6 चम्मच असी पाए सी नमक दे, तुसी अपने हिसाब नाल पाउणे जे। ते असी पाए सी इत्थे नाल 2 चमचां दे करीब हल्दी पाउडर। नाल असी पाया सी इत्थे अदरक ते लसन दा पेस्ट। साग नू तुसी जिन्ना पकाओगे ना हल्की फ्लेम ते ओह उन्ना ही सोहना ते मज़ेदार पके। तकरीबन ओवरनाइट हल्की आग ते कुक कीता सी। ते कुक करन दे बाद जदों इस तरह दी शक्ल आ गई सी ते असी की कीता सी, असी पाए सी इहदे विच दी अल्लन। ते कुछ लोग पांदे ने अल्लन, पर कुछ लोग नहीं पांदे, तुसी स्किप भी कर सकदे हो। लेकिन ए रेसिपी जिहड़ी है अल्लन आह्ली है। ते अल्लन दा साग जिहड़ा है ना ओह मेरी अम्मी पकांदे ने। ते असी तुहाडे वास्ते अल्लन वाले साग दी रेसिपी लेके आए। इंशाअल्लाह मज़ीद भी रेसिपी तुहाडे नाल शेयर करांगे। अल्लन पाता सी तकरीबन 2 असी कप ले सी इत्थे अल्लन दे, आटा कहीदा जिन्नू। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੀ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੋਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੀ ਸਾਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੀਮੀ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ। ਤਕਰੀਬਨ टाइम तो बहुता जिहा लग गया सी, लेकिन साग हो गया सी साडा तैयार क्रीमी जिहा। ते असी की कीता सी जी, साग नू कर दिता सी साइड ते हुण असी लान लगे जी इत्थे तड़का। तड़के दे बगैर ते साग जिहड़ा हुंदा ना ओह हुंदा जी अधूरा। ते असी लै लिया सी असी देसी घी, ते देसी घ्यो असी लिया सी जी घर दा बणिया होया। ते इहदे विच असी पाया सी जी प्याज असी कट के पाया सी, चॉप करके पाया सी। तकरीबन एक वड्डा प्याज लिया सी, ओनू जिहड़ा ना चॉप कर लिता सी। ते चॉप करके असी
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਸਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗੱਠਾ ਲਸਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਬਹਿਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੂਕਾਂ। ਅਤੇ ਭੂਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭੂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੜਕਾ ਸਾਗ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਤੁੜਕ ਕਰਦਾ ਤੜਕਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਗ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਕਈ ਲਈ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਆਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਕਈ ਦੇ ਆਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਟਾਪਾ ਜਿਹਾ ਚਾੜਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪੇੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸਿਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਠੱਪ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਠਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗਈ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਤੀ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਅੱਛੀ ਖਸਤਾ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਗੋਲਡਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਕਈ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵਲੈਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਸੀ ਜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਈ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਔਥੈਂਟਿਕ ਪੀਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰਵ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੁੜਤਾ ਲੰਬਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਓ, ਖਾਈਓ ਤੇ ਖਿਲਾਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ। ਫੀ ਅਮਾਨਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।